الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفينا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين وتابعين تمس محمد رحمة بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا الإسلام محمد مولى الدويل وشابك الصقران سيدنا المخضار وإخواننا من ذرية من الجميع ثم إلى ركب الملائكة عبد الله بن أبي بكر إدروس وابن شيخ أبي بكر بن شيخ بن سالم سيدنا عقل بن سالم وسيدنا الحسين سيدنا الحامد سيدنا المخضار خان من ذرية من الجميع ثم إلى روح كبد الأنفاس وعلى من براس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي المبارس علي بن حسن الطاس وصول فريم ثم إلى ركب بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد آخر من الحداد زين الحمسي جعفر بن أحمد زين الحمسي وحسين فريم مع عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن بن سالم والحبيب شيخ بن سالم العطاس والحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى رعولية سابي جاوى ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلى الآخرة ويفتح عن طلعان في فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجتنا حاجتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويتنا نسأل لأمة المحمدية خصوصا إخواننا في فلسطين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لجن عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم عاوننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ناوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب الله تعالى. نوينا كمنا وأسلفنا صالحون ولا منا مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita telah sampai halaman 43 di paragraf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفى بعلوم في الدارين أمين رضي الله عنكم وعليك بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وبزيارة إخوانك المسلمين في الله كلما اشتقت إليهم وبمصافحتهم عند اللقاء وسؤالهم عن أحوالهم وسؤال عمن غاب منهم فإن كان مريضا عدته وإن كان في شغل عنته إن استطعت وإلا دعوت له وعليك بحسن الظن بجميع المسلمين واحذر أن تسيء الظن بأحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah ila akhirih daripada kalam nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad minggu lalu memberikan nasihat di dalam kitabnya hendaknya kita semua menziarahi, mendatangi, menjenguk daripada orang yang sakit, baik orang yang sakit min agaribak, baik dari orang ya daripada kerabat kita atau daripada teman-teman kita, hendaknya kita menjenguk mereka. Kenapa?
Karena dikatakan bahwasanya man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah, apabila ada satu orang dia menjenguk orang yang lagi sakit, aw zaran lahu fillah, atau dia menjenguk, ya, mendatangi saudaranya silaturahim doang, ya, datang untuk jenguk orang sakit atau datang untuk silaturahim doang, apa dikatakan? Nadahu munadiyani, akan terdengar daripada panggilan kepada dia, seruan terhadap dia. Apa katanya? Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannah manzilan, katanya bahwasanya engkau telah berbuat baik, perjalananmu adalah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyiapkan rumah di dalam surga. Jadi barang siapa yang menjenguk orang sakit, barang siapa yang datang, ya, ke rumah saudaranya untuk silaturahim, itu akan terdengar daripada seruan malaikat, yang mana malaikat tersebut mengatakan tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta manzilan minal jannah. Engkau telah berbuat baik, engkau perjalananmu adalah perjalanan yang baik, dan engkau telah menyiapkan rumah tempat di surga. Balasannya seperti itu. Dikatakan lagi, iyadatul marid haqqul muslim 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Apa itu? Dikatakan bahwasanya raddus salam, iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya, wajib bagi kita seorang muslim memberikan hak saudara kita yang muslim. Ada berapa? Ada 5. Apa itu? Yang pertama raddus salam, apabila dia mengatakan salam, mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab daripada salam tersebut. Yang kedua iyadatul marid, ya, menjenguk orang yang lagi sakit. Yang ketiga ittiba'ul janaiz, ya, yaitu mengikuti jenazah, tasyi'ul janaiz, menyiapkan daripada jenazah orang muslim yang meninggal. Yang keempat ijabatud da'wah, menjawab daripada panggilan. Yang terakhir adalah tashmitul 'atis, yaitu menjawab, mengucapkan yarhamkumullah bagi orang yang sedang bersin. Jadi 5 hal wajib bagi kita. Ada orang muslim, apa? Mengucapkan salam, wajib kita balas. Ada orang muslim lagi sakit, wajib hak bagi kita adalah menjenguk mereka. Ada orang muslim meninggal, ya, kewajiban bagi kita itba'ul janaiz, yaitu mengikuti jenazahnya. Maksudnya bagaimana? Kita urusin jenazahnya sampai kita kuburin itu jenazah. Ada lagi yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat adalah ijabatud dakwah, menjawab daripada panggilan orang muslim. Selama dia orang muslim, dia memanggil kita, maka kita jawab dengan jawaban labbaik, aku memenuhi panggilanmu, wa sa'dik, dan kebahagiaanlah bagimu. Kemudian yang terakhir adalah tashmitul 'atis, yaitu mengucapkan yarhamkumullah bagi orang yang sedang bersin. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, maka fadzakirhu bil hamad, maka ingetin dengan kalimat alhamdulillah. Gitu. Ada orang bangkis nih, alhamdulillah, dia nggak mengucapkan alhamdulillah, kita ucapin alhamdulillah. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan atau mengingatkan orang ketika bersin kalimat alhamdulillah, bari'un minal marad, katanya dia akan terhindar daripada penyakit. 40 penyakit dikatakan dia akan terhindar daripada penyakit-penyakit tersebut. Ya, itulah hal-hal yang diwajibkan bagi kita ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian lagi faidah lagi bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, apa dikatakan? Ya, istaghfirunal malaika, 70,000 malaika istaghfiruna lahu hatta yumsi. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat Allah siapin untuk mintain ampun bagi dia nih. Pagi-pagi ada sahib kita, saudara kita lagi sakit, mau di rumah sakit atau di rumahnya, kita datang, kita jenguk, kita pulang pagi hari, maka itu Allah siapin 70.000 malaikat untuk yang namanya memintakan ampun dari pagi sampai menjelang yang namanya malam, sampai yang namanya bertemu malam, ila ghurubus syams. Malam-malam kita jenguk orang yang lagi sakit, kita pulang, 70.000 malaikat Allah siapin buat kita untuk apa? Untuk yang namanya mintain ampun sampai pagi hari. Itu faedahnya orang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit begitu banyak faedahnya. Ingat, jangan lupa, ketika menjenguk orang sakit ada adab-adabnya, ada akhlaknya. Bagaimana ketika kita menjenguk orang sakit? Kemarin dikatakan minggu yang lalu bahwasanya kalau kita lagi jenguk orang sakit jangan lama-lama. Ini orang lagi sakit kita jenguk lama banget. Jangan sampai majlas, jangan sampai nongkrong di situ. Kenapa? Karena itu laisa minal adab.
laisa minal akhlak, bukan adab, bukan akhlak seorang yang menjenguk orang sakit berlama-lama di situ. Terus bagaimana? Sekedarnya ketemu, ahlan, soal gimana kabarnya, tanya sama dia kalau dia bisa jawab, atau tanya orang yang ada di sampingnya yang ngurusin dia bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya. Itu adabnya, itu akhlaknya. Jadi bukan cuma datang bawa makanan habis itu pulang, bukan. Datang ke situ kita tanya bagaimana keadaannya, bagaimana penyakitnya. Kalau dia syakwah, dia malah ngeluh, maka bagaimana kita ajarin, jangan ngeluh, banyak-banyak istighfar, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada satu orang sahabat dijenguk sama Rasulullah SAW. Akhirnya bagaimana? Satu sahabat ini ngeluh dari awal sampai akhir, ngeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya aku sakit gini. Apa kata Rasulullah? Jangan lebihkan ngeluh. Ini semua penyakit bahwasanya dikatakan bahwa dalam hadis, ya, tidaklah ya suatu hal menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan, baik itu yang namanya bala, baik itu yang namanya syakwa, katanya yushakuha, atau bahkan yang namanya duri nancep di dia. Apa katanya? Illa afahullahu minhu, kecuali pasti Allah SWT akan memberikan maaf kepada dia, Allah ampunin daripada dosanya. Tapi ingat, tidak semua penyakit itu dapat yang namanya mengampuni dosa. Banyak nih orang-orang nih di luar nih, mereka bilang anak sakit, ya Allah, Allah lagi ngampunin dosa anak. Masya Allah, keren banget. Anak lagi sakit, derajat anak lagi ditinggiin sama Allah. Astagfirullahaladzim. Dikatakan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya bagaimana inna sakim, ya, inna sakim yu'jar, ya, bahwasanya orang yang lagi sakit itu diberikan pahala, mereka diampunin dosanya juga. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab amal soleh yang dilakuin. Ini orang sakit ninggalin sholat, na'udzubillah min dzalik. Orang sakit nggak mau sholat, alasannya apa? Anak sakit, nggak bisa bergerak. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW dahulu ada satu sahabat. Ini sahabat min akabir sahabah. Ini sahabat termasuk daripada orang-orang yang terkemuka daripada para sahabat. Siapa namanya? Imran ibn Husain. Dikatakan man sami'a, ya, man sami'a isim min Imran bin Husain, apa katanya? Is'alhu minad dakwah bila mana namanya? Bil karamah. Apabila ada orang, kalau kita lagi baca hadis Bukhari, lagi baca kitab, tiba-tiba ada nama Imran ibn Husain, kita disunahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk minta doa. Kenapa? Takriman lahu, karena untuk memuliakan Imran bin Husain. Kenapa emang Imran bin Husain? Imran bin Husain dahulu adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki penyakit. Akhirnya bagaimana? Dia datang ke Rasulullah, anak sakit. Sakit apa? Sakit basur. Apa itu sakit basur? Sakit ambeien. Ya, ini dia nih, duburnya sampai bengkak, sampai ngeluarin yang namanya darah. Sakitnya bukan cuma seminggu, 2 minggu, puluhan tahun dia sakit seperti itu. Bahkan dikatakan, di ngomong sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illa yastati fa ala janbin fa illam yastati fa illam tastati fa ala mustalgian, kata Rasulullah sallallahu. Imran ibn Husain lagi sakit. Apa kata Rasulullah? Sholli qa'iman, diri ente salat. Kalau ente nggak bisa salat dalam keadaan diri, fa sholli qa'idan, salat dalam keadaan duduk. Nggak bisa juga ala janbin, dia salat dengan keadaan berbaring dengan kanan. Kalau nggak bisa juga, famustalgi, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya engkau sholat dalam keadaan terlentang. Ini mengatakan bahwasanya bukan orang sehat aja wajib yang namanya sholat, tapi orang sakit wajib sholat. Ini orang kadang-kadang di luar lagi sakit, anak sakit, Allah lagi ngampunin dosa anak, lagi diangkat derajat anak. Kalau dia ninggalin sholat, Allah itu namanya bala yang Allah berikan. Itu namanya iqab, hukuman dari Allah yang Allah berikan kepada dia. Udah sakit, bukannya banyak istighfar, bukannya ngerjain sholat, malah ditinggalin sholat. Maka dahulu Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau sampai ngomong di kalamnya. Apa kata beliau? Seandainya ada satu orang daripada orang alim datang ke mustasfa, datang ke rumah sakit, ajarin ke orang-orang yang sakit bagaimana tata cara sholat. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Dan perlu kita ketahui, kita wajib yang namanya belajar ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih nanti diajarin, kalau orang sakit, dia seandainya sulit yang namanya berwudu, maka boleh bagi dia tayamum. Oh, tayamum kagak bisa, maka boleh namanya bagi dia untuk yang namanya sholli ala faqid tuhurain, salat tanpa wudu, tanpa tayamum.
Orang kalau lagi sakit benar-benar sulit yang namanya mengerjakan waktu sholat. Zuhur dikerjain waktunya, asar di waktunya, sulit bagi dia. Boleh bagi dia jamak takdim atau jamak takhir. Boleh gabungin dua sholat di dalam satu waktu. Bukan qashar, bukan. Jamak takdim atau jamak takhir, menggabungkan sholat asar di waktu zuhur atau zuhur di waktu asar. Begitu juga maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Itulah boleh bagi orang yang lagi sakit. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang lagi sakit. Oh, dia nggak bisa wudhu, Beb. Bagaimana? Orang yang lagi nemenin, ambil air, walaupun air cuma segelas, wudhuin. Loh, Beb, bagaimana, Beb? Kumur-kumur, masukin air dalam hidung, wah rapi banget, ntar yang ada basah. Yang namanya belajar ilmu fikih, ya, kita belajar ilmu fikih memudahkan kita untuk ibadah. Air walaupun cuma satu gelas, ini bisa yang namanya membuat diri kita wudhu. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, Rasulullah wudhu cuma satu mut, cuma satu cidukan air segini doang, Rasulullah bisa wudhu. Lah kita air, naudzubillah min dzalik, berapa banyak orang-orang datang ke masjid, datang ke musola, wudhu air sekencang-kencangnya. Ini namanya israf, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka, tidak senang terhadap orang-orang yang berlebihan. Haram nih hukumnya. Terus bagaimana? Ajarin, ambil air, nggak bisa kumur-kumur, nggak ini segala macam. Udah hal-hal yang wajib kita yang namanya wuduin. Ambil air, habis itu ucek-ucekin ke mukanya. Jangan istrinya. Kalau istrinya yang wuduin ya batal, ya. Anaknya yang laki atau perempuan atau orang tuanya boleh, atau orang-orang yang mahram boleh. Jangan istrinya. Ya, bagaimana tata caranya? Pelajarilah di dalam kitab-kitab. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang lagi sakit dia diampunin dosanya, dia diangkat derajatnya, tapi dengan syarat, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab amal ibadah yang masih dilakuin ketika dia sakit. Bukan lagi sakit ninggalin ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang jelek. Kenapa? Meninggalkan ibadah. Karena dikatakan madamal agal maujud wajib alaihi shalah. Selama akal kita masih ada, maka wajib bagi kita untuk mengerjakan salat. Sulit juga ya? Enggak. Ada hal-hal yang mempermudah bagaimana tata cara orang yang lagi sakit mengerjakan ibadah. Karena kita nggak tahu, makanya kita mengatakan ribet. Tapi kalau kita tahu, ya Allah gampang banget. Ternyata ibadah gampang banget. Ila akhiri, maka penting untuk mempelajari fikih. Kembali lagi, Imran ibn Husain. Imran bin Husain adalah sahabat yang sakit. Sakitnya sakit basur. Akhirnya bagaimana? Puluhan tahun dia sakit. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doain anak ya Rasulullah, agar yang namanya penyakit anak ini sembuh. Akhirnya doain sama Rasulullah, sembuh itu penyakit. Akhirnya ketika sembuh diminta lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, doain anak biar sakit lagi. Ditanya sama Rasulullah, ya Imran ibn Husain, kenapa kok engkau kemarin minta doa untuk sembuh, sekarang engkau minta doa untuk sakit lagi? Ya Rasulullah, kemarin anak pas lagi sakit puluhan tahun, itu yang datang ke anak bukan orang-orang doang, tapi malaikat datang kepada anak memberikan salam kepada diri anak. Malaikat datang memberikan salam kepada Imran ibn Husain. Kenapa? Karena dengan sebab penyakit tapi tetap masih ibadah, giat di dalam ibadah. Akhirnya sekarang ketika aku sembuh ya Rasulullah, tidak ada satupun malaikat yang datang kepadaku ya Rasulullah. Maka oleh karena itu ya Rasulullah, doain biar aku kembali lagi penyakitnya. Didoain sama Rasulullah, balik lagi penyakitnya. Maka dikatakan barang siapa yang mendengar atau membaca daripada kalimat Imran ibn Husain, disunahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk minta doa agar Allah muliakan diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT muliakan diri kita semua. Ya, itulah hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang ketika menjenguk orang sakit. Ya, jangan lama-lama kemudian doain. Kemarin dikatakan bahwasanya pegang daripada jabhanya, datang ke orang yang sakit pegang dahinya, pegang tangannya. Ya, kita pegang, kita pijitin sambilan, kita doain. Allahumma rabban nas izbil ba'as, Allahumma ya syafi ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u la yughadiru sakaman wala alaman. Doain. Kemudian baca lagi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan daripada hadis, barang siapa yang membaca 7 kali daripada doa Allahumma rabban nas Allah rabbana samawatil ard rabbis samawatil ardil azim, ya, an yashfiyaka. Dikatakan di dalam doa, ada doanya dikatakan bahwasanya apa dikatakan? Ya,
Rabbil arsyil azim, ya Rabbil arsyil azim an yashfiyaka 7 kali. Ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca as'alullahal azim, ya, dikatakan bahwasanya dalam hadis barang siapa yang membaca doa 7 kali as'alullahal azim Rabbil arsyil azim an yashfiyaka, as'alullahal azim Rabbil arsyil azim an yashfiyaka, baca 7 kali ketika kita menjenguk orang sakit. Maka bagaimana faidahnya adalah Allah kalau belum menentukan ajalnya, maka Allah akan sembuhin daripada penyakitnya. Begitu. Terus ya, itu tadi salah satu juga apa? Kalau ada orang lagi sakit tiba-tiba dia ngeluh. Ya, Rasulullah SAW akhirnya ngajarin kepada orang yang lagi sakit. Ya, satu orang sahabat ngeluh, "Ya Rasulullah, anak sakit gini. Akhirnya kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah salah sama rot. Bismillah baca 3 kali, kemudian a'udzubillah, ya a'udzubillah min izzati wa qudrati ma ajidu wa uhadhiru. Baca daripada doa tersebut ketika lagi sakit. Habis itu ada penyakitnya yang kita ngeluh. Maka bagaimana? Jangan kita ngeluh kepada orang lain. Karena dikatakan bahwasanya makruh kita ngeluh kepada orang lain, tapi ngeluhlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Rasulullah ngajarin kepada sahabat yang lagi ngeluh agar dia membaca memegang daripada apa yang disakit, baca 3 kali bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzubika min qudrati bi qudrati wa izzati ma ajidu wa uhadiru. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kekuasaanmu, dengan takdirmu, ma ajidu wa uhadiru, daripada apa yang aku rasakan dan daripada apa yang aku takutkan. Jadi seperti itu. Dia ngeluh lagi, ini kata dokter katanya penyakit anak begini. Ini anak bakalan ini nih, atau mukanya berubah, atau begini. Kita kalau lagi jenguk mereka, jangan yang namanya kita takut-takutin. Iya nih, kemarin ada orang tetangga anak begini, besoknya mati. Astagfirullahaladzim. Jangan. Itu laisa minal adab, laisa minal akhlak. Bukan termasuk adab, bukan termasuk akhlak. Terus bagaimana? Kita katakan, kemarin ada tetangga anak sakit, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Ya. Atau kalau misalkan yang begini, maka bagaimana? Ucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ucapkan tuhur, insya Allah. Tuhur, maksudnya suci, bersih daripada penyakit, insya Allah. Ucapkan tuhur, insya Allah. Jadi kalau ada orang lagi ngeluh, gini, tuhur, insya Allah, khair. Gitu. Mudah-mudahan Allah sembuhin daripada penyakitnya. Terus hal yang dianjurkan lagi bagi orang yang ketika menjenguk lagi orang sakit, apa dikatakan? Jangan lupa yang namanya minta doa. Ya. Minta doa sama orang yang lagi sakit. Karena dikatakan wasabatun la yuridullah da'watahum mazlumun walidun dzu saumin wa dzu maradin wa da'watun lil akhi bil ghaibi thumma nabi li ummatin thumma dzu hajjin bidzaka qadhi. 7 hal, 7 golongan yang mana doanya nggak bakal tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wasab'atun la yarudullah da'watuhum mazlum, orang yang dizalimin. Walidun, doa seorang ayah. Ya, bukan cuma doa seorang ibu, doa seorang ayah. Ya, dikatakan doa walid li waladihi ka doa nabi li ummati, sebagaimana doa nabi terhadap umatnya. Jadi minta doa terhadap ayahnya. Karena doa seorang ayah itu sama sebagaimana doa Nabi terhadap umatnya, pasti yustajab, pasti diijabah. Ya, mazlumun, walidun, dzu saumin, orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang berpuasa minta doa. Kapan doa yang dianjurkan? Ketika mereka baru berbuka langsung doa, sebelum kenyang. Jadi sebelum kenyang ya baru berbuka, baru pakai minum, kemudian korma, langsung doa. Karena di situ mustajab. Dzu saumin wa dzu maradin. Dan yang keempat adalah doa ketika orang lagi sakit. Wa dzu maradin, ya, dan doa terhadap orang yang lagi sakit. Kenapa? Karena doa orang yang sakit itu mustajabah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Udul marda wa muruhum falyad'u lakum fa inna da'watal marid mustajabah wa dzanbuhu maghfur." Jenguklah orang sakit, wa muruhum bidakwah, ya, dan suruh mereka untuk apa? Falyad'u lakum, untuk mereka yang sakit doain kalian. Kenapa? Fa inna da'watal marid mustajabah, karena doa orang yang lagi sakit itu diijabah sama Allah. Wa dzanbuhu maghfur, dan yang namanya dosa mereka itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kita ketika kita jenguk orang sakit, bukan kita cuma doain doang, tapi minta sama mereka untuk mereka doain kita.
karena doa mereka mustajabah wa dzanbuhu maghfur, dan dosa mereka doa mereka mustajabah, dosa mereka diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzu maradin wa da'watun lil akhi bil ghaib, kemudian juga doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, maka dianjurkan ketika kita lagi doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setiap doa kita doain orang mukmin sama orang muslim. Kenapa? Karena termasuk penyebab doa kita mustajabah adalah kita doain saudara kita bil ghaib, dalam keadaan rahasia, maksudnya nggak terang-terangan, doain mereka. Maka dikatakan di dalam doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa da'watun bil akhi bil ghaibi thumma nabi li ummatin, doa nabi terhadap umatnya, thumma dzu hajjin, begitu juga doa orang yang baru pulang haji. Kalau bisa kapan minta doanya orang baru pulang haji? Bukan setelah dia nyampe rumah. Dikatakan galal ulama bahwasanya kita kalau ada orang haji baru nyampe bandara, kalau bisa kita langsung datang samperin, kita minta doa di situ. Doain. Kenapa? Karena doa dia mustajabah indallah. Qabla dukhulil bait, dikatakan ba'dul ulama mengatakan sebelum dimasuk rumah. Kenapa? Karena kalau udah masuk rumah takutnya bakalan banyak yang namanya urusan-urusan, akhirnya dia berbuat dosa dan segala macam. Makanya kalau bisa sebelum dia masuk rumah minta doa sama mereka, karena doa mereka mustajabah, karena doa mereka diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hal yang dianjurkan bagi orang juga, akhlak adabnya ketika kita menjenguk orang sakit, jangan memaksa mereka untuk makan dan minum. Jangan. Tabib nganjurin agar kita maksain minum obat, jangan dipaksa. Kita ajak, bukan maksa, tapi kita ajak, yuk minum obat. Katanya kemarin ini tetangga minum obat ini ternyata masya Allah sembuh dia. Nah coba dah jajal nih minum obat nih. Atau misalkan yuk kita makan. Kenapa? Dengan cara makan insya Allah kita kuat. Dengan kuat penyakit bakal bisa dikalahkan. Minum, kita ajak, jangan kita maksa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la taqrahu ala mardhakum bitta'am wa syarab. Jangan kalian paksa orang yang lagi sakit makan dan minum. Kenapa? Fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Allah yang memberikan makan mereka, Allah yang memberikan minum kepada mereka, maka janganlah kita memaksa. Akan tetapi kita datang kepada mereka, tanya, ente mau makan apaan sekarang? Ente mau mau ini? Siap, kita beliin, kita suapin dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Ansor. Kemudian yang kedua, wa tasyi'il janaiz. Apa tasyi'il janaiz? Menyiapkan daripada orang yang meninggal jenazah. Jadi kalau ada jenazah, hak kita terhadap orang muslim, sesama muslim adalah menyiapkan mereka. Salah satunya adalah menguburkan, mensolati, mengkafankan, begitu juga yang namanya mandiin. Dan hal yang perlu kita ketahui apa? Termasuk hal syarat di dalam sholat jenazah adalah an yakunal mayyit tahuran. Kita kalau lagi pengen sholatin mayit, hal yang dianjurin, syarat ketika kita sholat tersebut agar sholat kita sah adalah mayit dalam keadaan suci daripada najis. Makanya ahlul aslafun salihun, orang-orang soleh terdahulu, apa yang mereka lakuin? Setelah mandi, kafanin, langsung sholatin. Kenapa kok mesti namanya langsung disolatin? Takutnya ketika nanti dibawa dari rumah menuju masjid, keluar lagi kotoran, keluar lagi najis, dari duburnya keluar. Kalau keluar lagi najis, maka bagaimana? Sholatnya nggak sah. Dan termasuk hal yang dapat menyebabkan mayit tersebut diampunin dosanya adalah dengan sholat. Bahkan dahulu diceritakan ada daripada min ahlil mukasyifin, orang-orang soleh terdahulu yang bisa mengkasyaf, melihat suatu hal yang gaib. Anak kecil masih nggak punya dosa, dibilang katanya ketika ada mayit jenazah di Tarim, di Hadramut, dibawa, ketika dibawa di dalam keadaan nangis, tapi setelah disolatin ternyata dia girang, senyum. Kenapa? Karena dengan sebab yang namanya sholatin mayit adalah hal yang dapat menyebabkan apa? Yang namanya diampunin dosanya. Maka hal yang patut kita lakuin, mayit baru dimandiin langsung kafanin, langsung sholatin, walaupun 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak masalah. Terus buat 3 soft. Jadi gitu, 3 soft walaupun cuma 5 orang, imam 1, 2, 3, 4. Buat yang namanya 3 soft.
Agar apa? Karena tidaklah seseorang mayit disolatkan sehingga kemudian dia ada 3 saf, kecuali wajabat lahumul jannah, wajib bagi dia untuk masuk surga, wajib Allah ampunin dosa dia. Jadi gitu. Jadi sebelum dibawa ke masjid, kalau bisa kelar dikafanin, langsung sholatin. Itulah hal-hal yang dianjurkan, yang dilakukan as-salafun as-salihun agar sholatnya sah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk selalu hadir, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup, dijadikan anak kita, keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Allahumma dina bihuda واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله عليه وسلم محمد نبي الامي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.